بنگال کے اقلیتوں کے لیے تعلیمی اہمیت اور مواقع کے عنوان سے آج ایران سوسائٹی میں ایک سیمینار کا انعقاد کولکتہ خلافت کمیٹی کے جنرل سیکریٹری ناصر احمد کی نظامت میں کیا گیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے دہلی سے آئے ہوئے مہمان مقرر اردو ویلفیئر پارٹی کے قومی صدر ڈاکٹر قاسم رسول الیاس اور دیگر نے مسلمانوں کے اندر تعلیمی اور معاشی استحکام ممکن کے پروگرام کے تحت ایک روڈ میپ تیار کیا کہ بنگال کے مسلمان تعلیم میں کیسے آگے بڑھیں۔ اور میں ایک بات یہ خاص بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے اور اس کا علامہ اقبال نے شعر میں ترجمہ بھی کیا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل لیں۔ جو بات مجھے بنگال کے لوگوں سے کہنی ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیے، اب ہم صرف حالات کا رونا روتے رہیں گے، کیسے حالات ہیں، ہم سیاسی طور پہ بے وزن ہیں، ہم تعلیمی اعتبار پہ پسماندہ ہیں، ہم معاشی طور پہ بدحال ہیں، تو ظاہر ہے کہ کوئی آپ کا اس بنیاد پر کوئی پسانے حال نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ یہ عزم کر لیں گے کہ ہمیں اپنے حالات کو بدلنا ہے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی حالات۔ تو میں یہ صرف یہ چاہتا ہوں، بنگال کے لوگوں میں بہت پوٹینشیل ہے، ہماری ملک کی آزادی کی لڑائی میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے، تو بنگال کے لوگوں کو اپنی اس یعنی صلاحیت کو اسیس کرنا چاہیے، ری اسیس کرنا چاہیے، اور اپنی جو کمیاں ہیں تعلیمی اعتبار سے پسماندگی ہو، معاشی اعتبار سے پسماندگی ہو، اس کو دور کرنے پہ توجہ دینی چاہیے۔ آپ نے کہا ہے پولیٹیکل امپاورمنٹ کی ضرورت ہے، اس کو تھوڑی سی لیکن دوسری بات مجھے جو کہنی تھی وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو کمزوری ہے، تعلیمی کمزوری ہو یا معاشی کمزوری ہو، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سیاسی طور پہ بے وزن اور بے وقت ہیں۔ سیاسی طور پہ اگر آپ آج دنیا میں آپ دیکھیں، ہندوستان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے، دلت کمیونٹی ہے، وہ پولیٹیکلی امپاور ہوئی تو وہ جو ہے معاشی طور پہ بھی امپاور ہو رہی ہے اور وہ تعلیمی طور پہ بھی امپاور ہو رہی ہے، اور اس سرکاری عہدوں میں بھی ان کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے، جتنے او بی سی کے طبقات ہیں، آپ اگر اتر پردیش میں جا کر دیکھیے، آپ ویسٹ بنگال میں جا کر دیکھیے، وہ قوموں کے اندر بھی یہ احساس ہوا ہے کہ ہماری سیاست میں حصہ داری ہونی چاہیے، شیئر ہونا چاہیے پالیٹکس میں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹی چھوٹی پرسنٹ 2% جاٹ اتر پردیش میں صرف 2% ہے۔ لیکن ایک زمانہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہو کہ ایک جاٹ وزیر اعلیٰ بنا اتر پردیش کا چرن سنگھ کسکی، سماجوادی پارٹی بنیادی طور پر اس کا ووٹ بینک یادو ہے، جن کی آبادی اتر پردیش میں صرف 7.5% ہے، لیکن جب 19% مسلم ووٹ ملتا ہے تو وہ 5 بار اقتدار میں آ جاتی ہے۔ بہار میں آپ جائیے تو یادو 14% ہے، جب وہ 16% مسلمانوں کے ساتھ لیتے ہیں تو 3 بار جو ہے لالو پرساد یادو خود بنا لیتے ہیں۔ تو جہاں 30% مسلمان آباد ہیں بنگال کے اندر، وہ صرف ووٹ بینک بنے رہے، ان کو کوئی پولیٹیکل امپاورمنٹ نہ ہو، تو یہ جب تک کہ آپ اپنی سیاسی بے وزنی کو دور نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ سیاسی بے وقتی کو دور نہیں کریں گے، یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ نہ تعلیمی طور پہ ہم امپاور ہو سکیں گے، نہ معاشی طور پہ امپاور ہو سکیں گے۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بنگال کے مسلمانوں کو صرف جھنڈا اٹھانے کا کام نہیں کرنا چاہیے سیاسی پارٹیوں کا، بلکہ ان کا سیاست میں برابر کا وزن ہونا چاہیے، جتنی ان کی آبادی ہے اسی تناسب سے یہاں کی اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی ہونی چاہیے، اور نمائندگی ان لوگوں کی ہونی چاہیے جو کمیونٹی کے یہاں پر کام کرنے کے لیے تیار ہو، وہ صرف سیاسی پارٹیوں کے حاشیے بردار بن کے نہ کی بات آئی ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی آئی کہ فنڈ ریگولیٹ کیا جائے، اور جو فنڈ ہمارے مائنورٹیز جو ایجوکیشن ہے اس پہ لگائے، اس پہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے، بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے NGOs کو بنائیں اور اس کو اس لیول پہ لے آئیں جس لیول پہ گورنمنٹ کے اور کارپوریٹ کے CSR کو حاصل کر سکیں، اور اس کے ذریعے سے تعلیم اور اکنامک امپاورمنٹ میں جو بھی کام ہو سکتا ہے ڈیولپمنٹ کا اس کو کر سکیں، اپنے لیے بھی اور تمام انسانیت کے لیے۔ کلکتہ کے اس ایران سوسائٹی کے اس پروگرام سے یہ کیا سلسلہ دراز ہوگا؟ جی، اس کے بعد ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، ابھی تو شروعات ہوئی ہے۔
किस तरह के आप कदम उठा रहे हैं? आप आगे आगे देखिए होता है क्या। सर रोड मैप के बारे में बताइए, इस प्रोग्राम का रोड मैप। इंशाअल्लाह आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, उससे जुड़ेंगे और उसके बाद 1 by 1 चीज़ें सामने आएंगी। बहुत बहुत मेरी तो रुचि की है काफी काम करने के लायक, ये जितने भी आप लोग आदमी की सरपरस्ती से यहाँ सबसे पहली बात है कि वो कैदर थी, मुस्लिम कैदर पार्टीशन के बाद से नहीं। दूसरी चीज है इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल करते हैं, वो गार्जियनशिप करना नहीं जानते। इंग्लिश मीडियम स्कूल में बड़े लोग कमाई करते हैं, उससे करते हैं दूसरे करते हैं तो करने के तरह इंग्लिश मीडियम स्कूलों में इंग्लिश का एजुकेशन क्लास कराया जाए और वो हम लोगों के लिए बहुत पहला इंग्लिश मीडियम स्कूलों में तीसरी बात है वो एजुकेशन, जिसने जो है को आगे बढ़ाया लड़के लड़कियों को, लेकिन ये सभी में आतिफाया नहीं रहता है। मैं अपनी इब्तदाई तालीम से लेकर और आप जिस जगह में आप हमें देख रहे हैं, वो मिल्लत को ऊंचा उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पर। मेरा ज़्यादा वक्त बाहर गुजरा, 38 साल में बाहर रहा हूँ, 2 साल लीबिया में और 36 साल सऊदी अरब में, जिसमें 15 साल रियाद में और 21 साल मक्का मुकर्रमा में। वहाँ मुसलमानों की एक बड़ी NGO है मुस्लिम वर्ल्ड लीग राबिता आलम इस्लामी मक्का मुकर्रमा में। उसकी मैगजीन का एडिटर रहा 10 साल तक, इंटरनेशनल मैगजीन है, 40 मुल्कों में जाती है। और उसके बाद एक डिपार्टमेंट है डायरेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटीज इन द वर्ल्ड, उसमें रिसर्च ऑफिसर रहा और ये जॉब मुझे दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों और हिस्सों में दी गई, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, जापान, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, टर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह। तो मुसलमानों के हालात को मजबूरी तौर पर डालने का मौका मिला। एक 2 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, अमेरिका में मुसलमान आम तौर से अमेरिकन से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान तालीम में बहुत पीछे हैं, सब जानते हैं, और इतने पीछे हैं कि हम लोगों को कुछ यकीन हो जाता है कि मुसलमान पढ़ने वाला नहीं। ऐसा नहीं, अमेरिका में मुसलमान एवरेज अमेरिकन से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और अमेरिका में मुसलमान एवरेज अमेरिकन से काफी है। अपना कॉलेज या अपना स्कूल एक कॉलेज जरूर मौजूद है कलकत्ते में, मेरी अलमीन कॉलेज, और वो पहले से बेहतर काम कर रहा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हमारे डॉक्टर इलियास साहब ने कहा कि मुतालबा रोज से निकल कर हमें खुद एतमाद में आना है, खुद एतमादी पैदा करना है, और उसके लिए हमें माशी और तालीमी बेदारी पैदा करनी होगी ताकि हम अपने पैर पर खड़े हो सकें। आज से तकरीबन 15 साल कबल सर्जन कमेटी बनी थी, सर्जन कमेटी की रिपोर्ट्स हुकूमत के सामने पेश हुई, उसके बाद में मिश्रा का रिपोर्ट बरामद करने के लिए आया, लेकिन सबको रिस्टोर इसमें चला गया है। हुकूमत बदली, हम हालात बदले, माहौल बदला और लोग उसे भूलते गए। हमें खुशी है कि अब अंधेरे से निकलकर एक हमारी टीम जो कलकत्ते के दौरे पर है और हम लोगों से उम्मीद का तवक्को करके आई है। हमें उम्मीद है कि जो तवक्को आप जो लेकर आए हैं उसे पूरा करने के लिए ये कलकत्ते वाले तो आज यहाँ मौजूद हैं, अपना ताउन पेश करेंगे, और यकीनी बात है कि टीम उन ताउन को लब्बैक कहते हुए हमारे मुतालबात या जो मुश्किलात है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे
हमें उम्मीद है कि डॉक्टर एलियास साहब यकीनी तौर पर किसी ठोस स्कीम लेकर में आए होंगे और उनके साथ जनाब इमरान अहमद साहब भी मौजूद हैं। यकीनी तौर पर तमाम हजरात भी यहाँ मौजूद हैं, अपने मशवरे से उनके नवाजेंगे और वो अपने उस मशवरे को कहाँ तक अमल किया जा सकता है, कहाँ पर अमल किया जा सकता है उस पर गौर करने की जरूरत है। हम तमाम यहाँ पर मौजूद हाजिर से दरख्वास्त करेंगे अपना राय यहाँ पेश करें ताकि जो टीम दिल्ली से मौजूद आई है वो उन ख्यालात का इस्तेफादा करे और उसको लेकर आज कहाँ तक आगे बढ़ा जा सकता है उस पर गौर व फिक्र करें। इन बातों के साथ मैं जनाब डॉक्टर प्रेमी साहब से दरख्वास्त करूँगा जो अपने ख्यालात का इजहार बाकी जमाने का श्रद्धा की बड़ी खासतौर से और मगरबी बंगाल के हम सबों की जानिब से मैं आपका खैर मकदम सवाल कर रहा हूँ कि आपने ये जहमत की और ये जहमत इसके तीन अवामिल हैं। पहली बात तो अल्लाह की रज़ा से वाकई का एहसास, दूसरी चीज़ है मिलत का डर, और तीसरा क्योंकि सियासी तौर पर इन्होंने यहाँ इलेक्शन भी लड़ा और इलेक्शन लड़ते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन किया है, क्योंकि इनका मकसद वहाँ पर इलेक्शन लड़ना नहीं था। इनका मकसद ये था कि हालात का जायजा लिया जाए और अभी मगरबी बंगाल के कुछ सूबे से जहाँ पर एक हसीन आबादी है मुसलमान, वही भी मुसलमान और उनको शोषण करने वाले, उनको एक्सप्लॉइट करने वाले लोग ऐसे सूरत हाल का जायजा लेते हुए उन्होंने महसूस किया उसकी इतना दर्द जरा दूसरे तरीके ये प्रोफेशनल जरूर है, डेवलपमेंटल अप्रोच इनका है, के साथ साथ अल्लाह की यहाँ जवाबदेही और मेहनत करता है। यही सर 2 मिनट में हम आपको ये बता दें कि मगरबी बंगाल का माहौल जो है पिछले 44 साल से 44-45 ईयर्स एक ऐसा माहौल बना 45 साल का जिसमें सियासी एम्पावरमेंट की बात को सबसे आखिरी दर्जा मुसलमानों के लिए करना, मुसलमानों के लिए सियासी एम्पावरमेंट जिसको कहते हैं वो किसी तरह भी न हो, इसकी बाकायदा मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज कोशिश की गई है कि सारा काम हो। मुहर्रम के जुलूस से लिए जब फैसले पाक बड़े धड़ल्ले से हो, सड़क के ऊपर कुर्बानी की